پڑ گیا جس سے آدھا کے سینے میں غار، حشمتی شیر پیش ہے سنت کا وار، بچ کے جانے نہ پائے وہاں بھی شکار، ضرب صدر الشریعہ ہے باطل شکن، یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن۔ محترم حضرات، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو یہ کہتے ہیں یار آپ لوگ صرف آپس میں لڑتے رہتے ہیں، تو میں یہ بتا دوں یہ جو غالب دیوبندی ہے یہ ہم سنی بریلوی کو مشرک کہتا ہے، اور اس عقیدے پہ کہتا ہے کہ اللہ کے ولی یا اللہ کے نبی سے مدد مانگ نہیں سکتے، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی بھی اور اللہ کے ولی بھی مدد کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ہم پر الزام لگاتا ہے کہ نہیں تم لوگ ڈائریکٹ مدد مانگتے ہو، ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ہمارا اکابر ایسا نہیں لکھا ہے میرے بھائی، اور ہم تو ڈنکے کے چوٹ پہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگا، اور ہم لوگ نہیں پڑھتے بھی ہے، اور یہ اگر ہم کو مشرک سمجھتا ہے تو یہ ہمارے پیچھے نماز کیوں پڑھتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ حق پہ ہے۔ آپ حضرات اس آڈیو کو سنیں۔ ہلو ہیلو، جی مفتی غالب صاحب کیا حال ہے؟ کون؟ نور حسن بول رہا ہوں۔ ارے بھائی میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں مفتی نہیں ہوں، تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ مولانا غالب صاحب، حافظ کہہ دوں؟ بار بار کہا گیا کہ میں مفتی نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں۔ چلیے مولانا غالب صاحب، آپ نے ابھی احمق لکھا، جاہل و احمق۔ جی کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں۔ جی ان کے عقائد یہ ہیں کہ معاذ اللہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے، برا ہے۔ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی بات کا اختیار نہیں، معاذ اللہ۔ دیوار کے پیچھے کا علم حضور کو نہیں، حضور کا علم شیطان اور ملک الموت سے کم ہے۔ اگر حضور کے علم کو شیطان اور ملک الموت کے علم سے زیادہ جانا تو یہ ایک شرک ہے۔ تو وہ یہ عقائد ہیں علماء دیوبند کے۔ تو وہ بولنے والا کون ہے؟ علماء دیوبند، آپ کے اکابر۔ تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے اکابر میں سے ہیں، ان کو کیا بولتے ہوئے سنے تم نے؟ میں نے ان کو یہ بولتے ہوئے سنا، اے اللہ تو یہاں پہ آ جا، ہم تیرے قدم پکڑ لیں گے، سمجھے؟ اور جنت میں لڑکیوں کا سنو بہت کچھ میں نے اس کا دیکھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، ٹھیک ہے؟ خالی ایک ہی چیز کیوں لے رہے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ، دودھ میں یہ بتاؤ نہیں مولانا طارق جمیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں دودھ میں پیشاب کی 2 بوندیں پڑ جائیں ایک بالٹی دودھ میں، ویڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں نے اس میں آپ کو جواب دیا ہے۔ پھر تمہیں کہنا چاہیے نا کہ مولانا طارق جمیل صاحب بلکہ اکابر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ نہیں دیکھیے آپ جو ہے نا، ہماری کتاب ہے، کتاب ہماری ہے، لکھنے والے ہم ہیں جی، اور پڑھتے بھی ہم ہیں، لیکن ہم بولتے یہ ہیں جو ابھی ہمارے اکابر اہل سنت امام اہل سنت مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں، اور تم بکواس کر رہے ہو فلاں یعنی کتاب ہماری مطلب تمہارا۔ جب تم کو ہماری کتاب کا مطلب سمجھ آتا ہی نہیں ہے تو تم کو ہماری کتاب پڑھتے کیوں؟ اچھا یہ بتاؤ چلو، اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا چلو آپ کھلا بتانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی عطا سے علم غیب حاصل ہے یا نہیں؟ بھائی علم غیب کا کہاں تم نے منکر دیکھا کس کو؟ جی دیکھا ہے، بتاؤں گا انشاءاللہ۔ کون؟ بتاؤ، حوالہ دو۔ حوالہ دیں؟ کس نے؟ تم تو اس دن خود کہہ رہے تھے کہ مولانا اشرف علی تھانوی جس کے بارے میں تم اتنی غلیظ باتیں کرتے ہو، خود تم اس کے متعلق کہہ رہے تھے کہ وہ بعض علم غیب کے قائل ہیں اور تم خود بھی بعض علم غیب کے قائل ہو، تو دونوں تو برابر ہیں، تو ہمارا اور تمہارا اوروں کا کیا پوچھنا؟ حضرت ایک ہی جگہ مت دیکھیے، سب جگہ بتاؤں گا۔ مولوی اسماعیل دہلوی کچھ نہیں صاحب، بتا پاؤ گے، کچھ نہیں۔ پیار سے اگر بات کرو، پیار سے اگر تسلی سے بات کرو تو بہت اچھی بات ہے۔ اردو کا بھی مولانا معلوم صاحب نہیں ہے۔ دیکھیے، دنیا دیوبندیت میں کوئی ایسا مفتی پیدا نہیں ہوا ہے جو نور حسن سے بات کر سکے پیار محبت سے۔ ہاں نہیں ہوگا، لیکن سنی کا ایک ادنا بچہ بھی تجھے پچھاڑ کر چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے بہت اچھی بات ہے مولانا صاحب، تو ہم اور آپ بات کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے. تمہیں یہ توبہ کرنی چاہیے کہ تم نے اکابر اہل سنت امام اہل سنت مولانا طارق جمیل صاحب سے تم نے کیا سنا. تمہارے دماغ کو ٹھکانا آنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یار ہم تو کتاب میں ان کی کتاب میں یہ پڑھتے ہیں اور وہ تو یہ مطلب لیتے ہیں. چلیے تو تمہیں سب خود پتا سوچنا چل چاہیے کہ تم کس گڈھے میں جا رہے ہو. سب پتا چل جائے گا بھائی, سب پتا چل جائے گا. مولانا اسماعیل دہلوی صاحب کی جو تمہیں کتاب یہ ہے, یقین کر لینا چاہیے کہ اگر ہماری کتابوں کا مطلب تم کو اچھا یہ سمجھ میں بتائیے نہیں بات آ رہا کریں گے ہے یا نہیں, بات نہیں کریں آ گے یا رہا نہیں. ہے اگر ہم نہیں جس کی وجہ سے تم نے مجھے فون لگایا بات صرف اسی پر کرو, ادھر ادھر مت جاؤ. ٹھیک ہے, تم نے وہ جو میں نے تمہیں جاہل اور احمق لکھا تو جی. اسی وجہ سے تم نے فون کیا نا مجھے. نہیں, میں نے سوچا کہ لائیے اور بھی کچھ بات کر لی جائے اور مولانا بھی صاحب نہیں, سے. ابھی تو اسی تعلق سے بات کرو نا. ہاں آپ نے جو جاہل احمق لکھا ہے تو اسی نے انشاءاللہ لکھا ہے میں کہ آپ اسی کے نے گھر لکھا کی ہے کہ گفتگو. دیکھو اکابر اہل سنت کیا بولتے ہیں, اس کو سنو غور سے اور اپنے دماغ کا جو ہے ذہن اور گندگی جو اس کو دور کرو. آپ کو غصہ آنے لگا ہے سمجھے, مفتی صاحب, وہ مولانا صاحب آپ کو غصہ آنے لگا ہے. تم ہوش میں ہی نہیں ہو. بھیا میں تو بڑے اچھے انداز میں آپ سے بات کر رہا ہوں, بڑے نرم انداز میں آپ سے بات کر رہا ہوں, بڑے پیار سے بات کر رہا تو ہوں. پھر کہو نا, آپ ہوش اگر میں تم نہیں, نرم آپ انداز غصے میں. بات کر رہے ہو تو تم کہو نا کہ نہیں بھائی یقیناً اہل سنت کے اکابر تو کچھ اور بولتے ہیں, ان کا تو کچھ اور مطلب ہوتا ہے اور ہم تو غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اور اس طرح کی باتیں نہیں کروں گا. آپ کریں توبہ. بھائی توبہ تو میں اپنا آپ کو بھائی بنا لوں گا. جی توبہ آپ کو کرنا پڑے گی, کیونکہ میں آپ کے گھر کا شرک دکھا رہا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب تسلیم کرے. جانتی ہے کہ مشرک اعظم کون ہے. مشرک اعظم بریلوی میں مدفون ہے, زیر زمین پہ وسط ہے, سب جانتے ہیں مشرک اعظم پڑا ہوا ہے وہاں پر. دیکھیے بار بار آپ الزام لگا رہے ہیں. الزام تو تب ہوتا جب الزام ہے, الزام تو تب ہوتا جب الزام ہے, ثابت کر دیجئے. تو آپ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہیں. غیر اللہ کس کو کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں غیر اللہ؟ آپ ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ بتائیے, آپ اولیاء انبیاء سے مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں؟ چلیے اولیاء اکرام انبیاء اکرام سے مدد مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مانگتے ہیں آپ مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ کی عطا سے ارے اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں. مخلوق میں آتا ہی ہوتا ہے, ذاتی کا کوئی وجود بھی نہیں ہوتا ہے مخلوق کے اندر, سمجھے؟ جی اللہ کی عطا سے وہ مدد کرتے ہیں, اللہ کے حکم سے مدد کرتے ہیں. وہ لوگ ہونے کی علامت ہے, وہی مشرک کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, بس اتنا بتائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگتے ہو نا. ارے ہم مدد مانگتے ہیں مگر وہ مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, اور اگر نہیں کرتے ہیں مانگتے ہو. انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے ہو؟ جی اللہ کی عطا سے وہ مدد کرتے ہیں, اور ہم اللہ کے. تو پھر تم بھی احمد رضا کی طرح مشرک اعظم ہو. اچھا ایک منٹ, اچھا مشرک ہو. اچھا چلیے وہ تھوڑی مثال بتا دیجئے, جو اس کی ڈیفینیشن بتا دیجئے کس وجہ سے مشرک ہیں. ارے بتائے تو, تم انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگتے ہو نا, یہی مشرک اور تمہارے شرک کی انتہائی کی گندگی کی یہی دلیل ہے. پیار سے بات کیجئے, غصے میں نہیں, پیار سے. اگر بات کرنی ہے پیار سے بات کیجئے, ٹھہر کے بات کیجئے, میری بھی بات کو سنیے. سن تو لیا تم نے کہا مشرک, بالکل مشرک ہو تم مشرک ہو, تمہارا وہ جو ہے احمد رضا مشرک ہے. بدتمیزی نہیں بالکل بھی, ایک منٹ کے لیے بھی بدتمیزی نہیں. ارے ورنہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں مفتی صاحب, مولانا صاحب, وہی تو مجھے آپ نہیں جانتے ہیں. بڑے بڑے مفتیوں کو میں ننگا کرتا ہوں, ننگا ناچنا چاہتا ہوں. آپ پیار محبت سے بات کریں, جب میں آپ سے پیار محبت سے بات کر رہا ہوں تو بدتمیزی ایک منٹ کے لیے نہیں. میں کہہ رہا ہوں نور حسن صاحب, غصے سے ایک منٹ کے لیے بات نہیں کریں. اگر بات کرنی ہے تو بات کیجیے, ورنہ معافی مانگ لیجیے, میں فون کاٹ دوں گا. آپ کہہ دیجیے کہ میں آپ سے بات نہیں کر سکتا. اب جو ہے نا نور حسن صاحب, تم فون ہی کاٹو گے اور تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں. دوسری بات یہ, تم اگر حوالہ بہرحال آپ غصہ کر رہے ہیں نا. دیکھیے میں وہ بات نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے مجھ سے غصے میں بات کریں, پیار محبت سے بات نہ کریں, لڑائی جھگڑا ہو, میں یہ نہیں چاہتا بالکل بھی. میں چاہتا ہوں کہ حق لوگوں کے سامنے آنا چاہیے, آپ غصے میں بات بالکل نہ کریں. اہل سنت کو گالیاں دیتے ہو اور کہتے ہو کہ میں جو ہے وہ نہیں چاہتا, جھگڑا نہیں چاہتا. بھائی اکابر اہل سنت کے مطلب کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں, اپنے مطلب گھسیڑتے ہو, اور جب تمہاری باری آتی ہے تو تم کہتے ہو مانا کیا ہے. خود پہلے سمجھاتے ہو کہ باپ کے جوڑوں کا کیا مطلب ہوتا ہے, پھر بعد میں کہتے ہو کہ شپاسی کا مانا کیا ہے. تو پھر تمہاری جہالت. میرے بھائی جو بات آپ کہو گے وہ اچھا آپ مانو گے کہ نہیں مانو گے. اچھا آپ نے ہم سے یہ کہا کہ آپ جو ہے ایک منٹ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو نور حسن صاحب, کہ جب ان کا نمبر آتا ہے تو ان کا مطلب ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اچھا جب وہ ہماری عبارت پیش کرتے ہیں تو کہتے ہو کہ مانا کیا ہے,
अच्छा। क्या माना होता है, ये माना पर आ जाते हो, इसमें तो उस वक्त इबारत नहीं देखते हैं आप। अंबिया इकराम औलिया इकराम मदद कर सकते हैं या नहीं, बस ये अरे बताएं। मेरे भाई, आप मदद मांगते हैं ना, इसके आप कायल हैं, ये इल्जाम तो नहीं हुआ। हमने आपसे पूछा है कि आप अताई तौर पर मानते हैं तो कि इस नहीं पर मानते? बात करेंगे या नहीं करेंगे, बस ये बताइए। अगर ये शिरक है तो फिर मैं आपके घर के मुशरिकों को पेश करता हूँ ना, अरे मेरे भाई, वो अभी फतवा आपने- आपके मुशरिकों पे भी लगेगा कि नहीं लगेगा? थानवी मुशरिक, रशीद अहमद गंगोही मुशरिक, कासिम ननौतवी मुशरिक, ये भी मुशरिक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बस इतना बताइए आप मुझे। अगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर हमारे मुशरिक का फतवा लगेगा, शिरक का फतवा लगेगा, तो आपके घर के जो मुशरिक छुपे हुए हैं, जिन मुशरिकों को आपने छुपा के रखा हुआ है, उन पे भी कोई फतवा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताएं आप मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस पे अल्हम्दुलिल्लाह बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह अकाबिर अहले सुन्नत इससे हजार कोसों दूर हैं और ऐसे अकायद पर थूकते हैं। ठीक अच्छा, है, ये बताइए, आपने कहा नूर आप हसन साहब, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं इधर आधर? आप तहम्मुल के साथ सुनिए। अभी आपने कहा कि ये इल्जाम है, इल्जाम है। चलो हाँ। भाई, मैं अगर इल्जाम होता तो नहीं, मैं, मुशरिक का इल्जाम है। क्या अंबिया हाँ, से हाँ। मदद मांगना, मदद तलब करना, ये शिरक है? अरे भाई, मैं आपको कह रहा हूँ, आप अंबिया और औलिया को पहले अताई मुझे तौर बता पर- दीजिए, अगर अंबिया इकराम औलिया इकराम से मदद मांगना, गैरुल्लाह से मदद मांगना, आप ये इसके अगर कायल शिरक हैं? है तो साबित कीजिए कि ये शिरक है, और क्यों शिरक अरे है। भाई, साबित तो करेंगे ही, लेकिन ये है कि आप इसके कायल हैं कि नहीं। अरे यार, हम कायल हैं, हम तो फिर- मदद तलब करते हैं, मगर तो आपके वही- बुजुर्गों ने भी तो मदद कैसे तलब आपने की कहा है या कि नहीं? इल्जाम है? आपने कैसे कहा कि इल्जाम है? तुमने शिरक का फतवा लगाया, क्या ये अरे अंबिया इकराम औलिया इकराम से मदद तलब करना ये शिरक है? अरे मेरे भाई, आपने कहा कि ये इल्जाम, शिरक का जो इल्जाम लगाया, ये इल्जाम है। सुनिए ना, हमने क्या कहा पहले मेरा देखिए, भागिए मत इधर उधर और तसल्ली से बात कीजिए, और जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? हलक में आवाज क्यों नहीं निकल रही है मेरे जवाब की? मेरे जवाब दीजिए जो मैं पूछ रहा हूँ। अगर ये शिरक है, अंबिया इकराम औलिया इकराम से मदद करना, मदद तलब करना, ये शिरक है, अंबिया इकराम मदद कर सकते हैं या नहीं, बताइए। अरे अभी बहस में मत पड़ो, पहले मैं ये बहस कह रहा में हूँ। नहीं, अभी तो तुम समझ क्या रहे हो। बरेली शरीफ का बांस आपके हलक में भरा के नीचे को निकाल दूंगा मैं। अच्छा। अभी आप मुझे जानते नहीं हो मुफ्ती साहब अच्छे तरीके से कि मैं उसमें करता से- क्या हूँ, उस- क्योंकि उस- उलमाए उस- देवबंद की उस- रग रग से उस- वाकिफ हूँ मैं। आपने मैं शिरक का जो इल्जाम लगाया है, ये इल्जाम है। मैंने ये नहीं कहा कि आपने अंबिया इकराम औलिया इकराम से मदद तलब करने का इल्जाम लगाया। पहले बात को समझो, खोखली अकल में कुछ बात को बिठाओ, समझे मौलाना साहब? फोन काट के मत जाना। आप मुझसे कह रहे थे कि फोन ही काटोगे, ठीक है? फोन काट के मत जाना आप भी। बस अब मुझे ये बात हो- बताओ कि अब बात हो- गैरुल्लाह से अब बोलो। मदद तलब करना ये शिरक है, बस ये बताओ आप। और अरे शिरक वाह। होगा तो सिर्फ बरेलवियों के लिए शिरक होगा या देवबंदियों के लिए भी शिरक होगा? हम आपसे ये पूछते हैं कि हम आप, ये और कुछ पूछिए ही मती, और कुछ बिल्कुल नहीं पूछिए, सिर्फ अब इस पे बात कीजिए कि गैरुल्लाह से मदद तलब करना ये शिरक है, जवाब दें। क्या शिरक नहीं है तेरे नजदीक? भैया, ये सिर्फ बरेलवियों के लिए ही शिरक का इल्जाम लगेगा, शिरक का फतवा लगेगा, या देवबंदियों के ऊपर भी लगेगा? बस अरे इतना बताएं, देवबंदी- सब पे लगेगा ना? देवबंदी इससे- मैंने तो शिरक ही कहा- रहता है ना? मैंने कहा अकाबिर अहले सुन्नत ऐसे अकायद पर थूकते हैं। अरे और वो हैं खुद भी भाई, थूकते हैं। हैं। मैं आपके जो है देवबंद के उलमा को जो छुपे हुए मुशरिक हैं, मैं दिखाता हूं अभी आपको। बस आप अरे ये तुम- बताएं कि ये फतवा जो है वो सब पे लगेगा, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे कोई भी हो। कहिए। मैं ये कह रहा हूँ, फिर वही बात मैं ये कह रहा हूँ, कुछ अंबिया- कहिए ही मती। आप अंबिया- मुझे इस बात पे अंबिया- जवाब दीजिए कि गैरुल्लाह किसी की मदद कर सकता है या नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से जाकर किसी मोमिन की मदद कर सकते हैं या नहीं, बताएं। तुम क्या मानते हो? मैं मानता हूं कि कर सकते हैं। दलील दो। चलिए दलील बाद में दूंगा, मगर पहले आप अपना अकीदा। क्यों बाद में देगा? तो भाई देखिए, बदतमीजी मत कीजिए, मैंने कहा नहीं। कि तुम मुझसे दलील मांग रहे हो, तो तुम भी दलील दो। मैं दलील आपसे तुम्हें- नहीं मांग रहा हूं, अभी बस ये तुम तो बताइए कह कि रहे हो रसूल तुम शिर के भाई साथ- देखिए, गुस्सा बिल्कुल नहीं। तो फिर तो कह रहे हो तुम मुफ्ती मौलाना गालिब साहब, गुस्सा बिल्कुल नहीं, प्यार मोहब्बत से बात करो। तो फिर प्यार मोहब्बत से तुमको सुनना चाहिए ना। मैं तो आपसे मैंने प्यार ये मोहब्बत से पूछा- ही बात को सुन रहा हूँ दोस्त। मैंने ये पूछा तुमसे नूर हसन साहब कि आप अताई तौर पर अंबिया और औलिया से मदद मांगने के जवाज के कायल हैं कि नहीं हैं? जी हाँ हैं, मगर तो आप इसी को भी हम हैं शिर्क कि नहीं आज़म हैं? कहते हैं। इसी को हम शिर्क आज़म कहते हैं। तो ये इल्जाम कहाँ रहा? अच्छा अच्छा, तो ये रसूल इल्जाम कहाँ पाक रहा? ये इल्जाम रसूल- हुआ? अच्छा सुनिए, आप अरे ये इसको शिर्क इल्जाम कहते हुआ? हैं ना? आप ये बताएं, ये इल्जाम हुआ? अच्छा चलिए, आप इसको शिर्क इल्जाम मानते हैं तो नहीं ना? ना हुआ? चलिए मैं मान रहा हूँ तो कि आप आप इसको क्यों शिर्क कहते हैं? मान। अच्छा मैं मान तो रहा फिर हूँ आप शिर्क हुए ना।
अच्छा तो आप चलिए मुश्रिक ही हुए ना। चलिए हम मुशरिक हो गए, मगर ये बस आप खत्म बताइए हो गए, बस अब तौबा करिए आप अल्लाह से। मेरी बात को सुनोगे कि अपने नहीं खुद सुनोगे से- मुफ्ती साहब? नहीं मुफ्ती साहब नहीं बात हूं तो मैं, पूरा तुम्हारे वो सामने मौलवी मेरे साहब। में बात- अच्छा ये बताइए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु मैं अलैहि मुफ्ती वसल्लम नहीं हूं। अपनी कब्र आप मुबारक से यकीन कर आके लीजिए। किसी की मदद कर सकते हैं या नहीं? मैं मुफ्ती नहीं हूँ। अच्छा मौलवी साहब कब्र से ठीक आके है। हुजूर किसी की और मदद ये कर सकते हैं इल्जाम या नहीं? है जो हम आप पर कह रहे हैं, ये इल्जाम नहीं है। आपके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है जो मैं पूछ रहा हूँ मुफ्ती साहब? अरे मैं कह रहा हूँ कि हमने जो तुम पर कहा जिसके बारे में, वो इल्जाम नहीं है। अरे ठीक है? यार जो आपने शिर्क का इल्जाम लगाया ना, ये इल्जाम है। अच्छा शिर्क का ये जो इल्जाम- फतवा लगाया ये इल्जाम है। दुनिया देवबंदियत में किसी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है जो हम सुन्नी मुसलमानों को मुशरिक साबित कर दे। तुम कयामत तक पूरी तुम्हारा दुनिया अहमद के रजा सुन्नी पूरी नहीं हो दुनिया सकता, के देवबंदियों की सुन्नी बात हो कर रहा सकते। हूँ। आप तो बहुत छोटे से इंसान हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कयामत फिर से कायम हो जाए तो फिर भी तुम्हारा अहमद रजा सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नियों का सील से उसको दूर तक का वास्ता नहीं है। तो तुम कहाँ जो से मैं सुन्नी हो पूछ रहा सकते? हूँ तुम्हारे हलक से आवाज क्यों नहीं निकल रही है, बस ये बताओ। नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से आके किसी की मदद कर सकते हैं या नहीं? कह रहा हूँ कि सुन्नियत से लाखों दूर को दलील पेश करो अगर कर सकते हैं देख तो। रहे हैं हजरात, ये देवबंद के मौलाना साहब हैं। ये वही दलील मौलाना पेश साहब करो हैं अगर कर जो सकते हैं तो। जिनकी धुलाई हाफिज एहसान साहब किबला ने की थी, जो हाफिज श्रीलंका के एहसान रहने वाले साहब हैं, कादरी के अंदर दम और है, उसको हाफिज लाइव मुश्ताक लेके आओ। साहब किबला जो कि बॉम्बे के रहने वाले हैं। सोशल मीडिया पे रह के लाइव जो है इनसे गुफ्तगू हुई है, पर ये मेरे सामने आवाज नहीं निकाल पा रहे हैं जो मैं इनसे पूछ रहा हूं। मैंने इनसे पूछा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की मदद कर सकते हैं या नहीं। इन्होंने कहा कि अंबिया औलिया से मदद तलब करना ये शिर्क है। अब मैं ये कह रहा हूं कि हुजूर अपनी कब्र मुबारक से आकर किसी की मदद कर सकते हैं या नहीं, तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। तो कर सकते हैं तो तू दलील पेश करना। भाई बदतमीजी मत कीजिए, मैं आपको आप बोल रहा हूं तो तू मत मैं कीजिए। बोल रहा हूँ, मुशरिक को मैं आप नहीं बोलता हूँ। मुशरिक अच्छा को चलिए मुझे आप उसकी इज्जत की जाए। अच्छा किस वजह से मुशरिक बोलते हैं आप मुझे? अभी तो आपने बताया मैंने कि आप अताई तौर पर अंबिया वगैरह से मदद मांगने के जवाब के कायल है ना। तो अताई तौर पर भी अंबिया इकराम औलिया इकराम से मदद मांगना ये शिर्क है? तो इसमें क्या शक है? अहले सुन्नत के नजदीक शिर्क आजम है ये। सबसे अच्छा बड़ा चलिए, शिर्क है। यानी वो अताई तौर पर भी मदद नहीं अताई कर तौर सकते। पर भी नहीं, अताई ही होता है। मखलूक में जाति का कोई दखल ही नहीं होता है। मखलूक के लिए जाति मुमकिन है क्या? अरे मखलूक के लिए जाति का कोई रास्ता खुल सकता है जिंदगी भर? कभी जिंदगी में मखलूक के लिए तो मुहाल है। कोई कैसे कह सकता है? आपको ये कह सकता है कि आप जो है खाना खाइएगा कि ट्रेन खाइएगा? कोई ऑप्शन में ट्रेन रख सकता है खाने के लिए? जाति तो मुहाल है मखलूक के लिए। मखलूक का वजूद ही अताई है, तो उसका कोई सिफत कैसे जाति हो सकता है? अच्छा आप पढ़े कहाँ हैं मौलवी साहब? आप पढ़े ऐसा कहाँ हैं? पढ़ा हूं मदरसे में कि मदरसे के पीछे? पढ़े ऐसा कहाँ हैं? मदरसे में कि मदरसे के पीछे? अरे नूर हसन साहब, मेरी बातों का जवाब ही कहाँ आ रहा है मुफ्ती मौलाना साहब? मेरी मैं बातों का क्या जवाब ही कह नहीं आ रहा जो मैं पूछ रहा हूं? हूँ। बेहमदिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात ने मुझे ऐसा पढ़ाया है कि खुदा की कसम अहमद रजा भी उठ के आए तो मैं उसको तुम पढ़ाऊंगा। पढ़े नहीं, पढ़े रहे। तुम मदरसे में पढ़े नहीं हो, ठीक है, पढ़े रहे हो। अहमद रजा की खाली से सुनो भाई, तुम पढ़े नहीं हो, पढ़े रहे हो। चलो शिर्क से तौबा करो। अल्लाह बस की अरे सुनिए, पहले बात को मुकम्मल करके जाइए। ऐसे नहीं जाओ, बात को पूरा मुकम्मल करके जाओ ताकि आपके लोग ये समझें कि हाँ यार वाकई ये शिर्क था। आप साबित करके जाओ, ठीक है? रसूल पाक सुनिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र से आके किसी की मदद कर सकते हैं या नहीं? बताओ, हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना। तुम्हारा क्या अकीदा है? जी मेरा अकीदा है कि हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी चाहे मदद कर सकते हैं। तो दलील पेश करो। ठीक है, इंशाल्लाह मैं दलील पेश करूंगा, मगर ये अकीदा आपके नजदीक क्या है? शिर्क है, जायज है, नाजायज है, हराम है, क्या है? जब दलील पेश कर दोगे ना फिर बात हो जाएगी। ठीक अरे है? इंशाल्लाह मैं करूंगा यार, आप पहले बोलो तो। और ये याद रखना कि ये हाँ या ना में जवाब दो यार मौलाना साहब। हाँ ना में, हाँ ना में। तुम्हें कहते हैं वो इल्जाम नहीं है। अच्छा इल्जाम है, मैं कहता हूँ ना इल्जाम है, मैं साबित करूंगा अभी। और ये इल्जाम जो आप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, ये सिर्फ बरेलवियों पर ही इल्जाम आएगा या उलमाए देवबंद पर भी आएगा, ये बताइए। उलमाए देवबंद हाशा लिल्लाह इससे 1000 कोसों दूर हैं। ठीक है, फिर वही बात के 1000 कोसों दूर है, मगर आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं साबित करूंगा ना कि उलमाए देवबंद के जो इतने मुशरिक हैं, मैं साबित करूंगा, लाऊंगा उनको सामने आपके। करो, पेश करो। आपको डर लग रहा है, डर लग रहा है आपको, करो ना, पेश करो ना। मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है आपको। तो बताइए हुजूर किसी की मदद कर सकते हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दें। कर सकते हैं तो कहते हैं हाँ कर सकते हैं। तो आप दलील पेश करें। भैया आपका तो इनकार हो रहा है ना इस पे, तो अब ये इनकार हो रहा है तो ये मदद करना जो मेरा अकीदा है, तो ये
मेरा अकीदा जायज है, नाजायज है, हराम है, शिर्क है, बिदअत है, क्या है? अरे भाई फिर क्या है भाई, मुशरिक तुम किस वजह से हो? अच्छा, इसी वजह से हम मुशरिक हैं कि हम ये मानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद कर सकते हैं। अंबिया औलिया सब जितने भी हैं अल्लाह के नेक बंदू से तुम अताई तौर पर मदद मांगते हो ना? अच्छा अच्छा, तो नहीं कर सकते? अताई तौर पर तुम मदद मांगने के कायल हो जी ना? जी 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 जी। तो यही तुम्हारे इंतहाई शिर्क की अच्छा इंतहाई दर्जे की दर्जे अच्छा, का शिर्क है। इसी वजह से हमें मुशरिक मानते हैं। बिल्कुल। अच्छा ठीक है अगर उसके साहब, खिलाफ जी कोई दलील मसला है तो क्लियर हो मुझे गया। बताना। जी मौलाना साहब, मौलाना गालिब साहब, मसला क्लियर हो गया। इस वजह से आप हमें मुशरिक मानते हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अंबिया इकराम से, औलिया इकराम से अल्लाह की आता के साथ ये अकीदा रखते हैं कि वो अल्लाह के हुक्म से हमारी मदद कर सकते हैं, इसलिए हम मुशरिक हैं। यही तुम मुशरिक क्लियर हो गया? अच्छा बिल्कुल। ठीक है। उसकी कोई अच्छा दलील हो अगर तो पेश करो। अच्छा एक मिनट, हाँ अभी इंशाल्लाह, टेंशन मत लीजिए। तो जब अंबिया इकराम किसी की मदद नहीं कर सकते तो आज का कोई उम्मती या कल का कोई उम्मती या उलमाए देवबंद में से कोई किसी की मदद कर सकता है या नहीं? उलमाए देवबंद किसी की मदद कर सकते हैं या नहीं? उलमाए देवबंद का है, क्यों कोई दुनिया का कोई इंसान मदद नहीं कर सकता है? अच्छा अच्छा, मेरा अकीदा ये था, मैं अभी आपको ये बता रहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस उम्मती की चाहें कब्र से आके मदद कर सकते हैं, कब्र से आज आ भी सकते हैं। इस बात को बोलते हो? तुम्हारे पास जब दलील ही नहीं है तो क्या इस बात को बोलते हो? मेरे भाई दलील है, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपकी हिम्मत नहीं हो रही है कि आप मेरे इस बात पे जवाब दें। दलील पढ़ो। अच्छा नहीं आ सकते हुजूर? हाँ तो दलील पढ़ो ना। भाई मैं आपसे हाँ ना में पूछ रहा हूँ, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। हाँ या ना में जवाब दें। हुजूर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? आपका ये अकीदा है कि आ सकते हैं तो हाँ मेरा अकीदा है, मगर आपका अकीदा क्या है? तो आप दलील पढ़े ना। भैया दलील तो मैं बाद में दूंगा ना, पहले आप मुझे ये बताएं आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। आपका क्या है? आप कहते हैं हरगिज नहीं आ सकते, हरगिज नहीं आ सकते, हरगिज नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं। अच्छा अगर कोई और ये है, लेकिन ये है कि अल्लाह पाक जिसमें मिसाली के जरिए अल्लाह पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां पहुंचा दे जा सकते हैं, ठीक है। जिसमें मिसाली के जरिए अल्लाह पाक खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां पहुंचा दे वो जा सकते हैं। लेकिन उनसी के साथ जिस्म जिस्मानियात के साथ, जिसमें खाकी जो हुजूर जिसमें जाहिरी के साथ, हाँ बिल्कुल नहीं, जिसमें मिसाली के साथ जा सकते हैं। और अच्छा, अगर जिसमें जाहिरी के साथ नहीं, जिसमें मिसाली जिसमें जाहिरी ही होता है, कोई दूसरा नहीं होता है, ठीक है। तो फिर आप ये अभी इनकार क्यों कर रहे थे? आपने हमारे ऊपर अभी शिर्क का फतवा क्यों लगाया? जा सकते हैं, तुमने कहा खुद से हुजूर जा सकते हैं, हुजूर खुद से कहीं नहीं जा सकते हैं। अरे भाई अभी तो आप जाति का इनकार कर रहे थे, आपने कहा कि सब अताई होता है। अभी दो बातें क्यों पलट रहे हो मौलाना साहब? अभी आपने कहा था ना कि सब अताई होता है, जाति कुछ नहीं होता। तुमने ये कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां चाहें जिस उम्मत की मदद करना चाहें जा सकते हैं। हमने कहा नहीं जा सकते जब तक कि उसको अल्लाह खुद न ले जाए कहीं पर। अल्लाह की अता से ही मैं तो बोल रहा हूँ साहब, मेरा शुरू से क्या टॉपिक है कि अल्लाह की अता से भी हम जो अंबिया इकराम औलिया इकराम से मदद तलब करने के कायल हैं, ये शिर्क है। आपने खुद कबूल किया ना कि हाँ तुम अल्लाह के अता से भी जो है हुजूर खुद से नहीं जा सकते। हुजूर अगर जहां चाहना चाहे वहां नहीं जा सकते जब तक कि अल्लाह का परमिशन अल्लाह ना दे दे कि भाई वहां मैं तुझे ले जाऊंगा, तभी अल्लाह हुजूर खुद से नहीं जा सकते हैं। तुम तो ये कहते हो हुजूर जहां चाहे जब चाहे जा सकते हैं, ऐसा लग रहा है खुद हुजूर को इख्तियार है। देख रहे हैं हजरात किस तरह ये बातों को पलट रहे हैं। अब ये समझ गए हैं कि मैं इनको कहाँ फांसने वाला हूँ। मैं कहाँ ये समझ गए हैं कि मैं इनको कहाँ फांसने वाला हूँ। मैं कहाँ? अच्छा ये बताओ कि हम किसी वली की मजार पे जाते हैं और वहां जाके दुआ करते हैं, या अल्लाह हम तेरे वली की बारगाह में आए हैं, तेरे महबूब बंदे की बारगाह में आए हैं, या अल्लाह तू इनके वसीले से हमको शिफा अता फरमा। या हमने वहां से जो है वहां की धूल खाक मिट्टी उठा के अपने बदन पे लगा ली, ये जायज है या नाजायज है या शिर्क है? ये तो अहले सुन्नत का तरीका है। क्या ये तो अहले सुन्नत का तरीका है भाई। तुमने वसीले की बात छेड़ दी, वसीला तो अहले सुन्नत का ईमान का हिस्सा है। अच्छा वहां की अगर धूल मिट्टी हमने अपने जिस्म पे लगा दी, कह रहा हूँ पहले तुम अहले सुन्नत की किताबें पढ़ो, वसीले की बात मत करो। वसीले के अहले सुन्नत वल जमात कायम है। देखिए हजरात एक पे तो ये आ गए हैं, एक पे तो ये इन्होंने कबूल कर लिया, पर अभी मदद के ताल्लुक से अभी ये घिरे हुए हैं। इन्होंने कहा कि अल्लाह, मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, नहीं एक मिनट, मौलाना साहब तसल्ली से प्यार मोहब्बत से बात करें ताकि लोगों के बात समझ में आए। आपका अकीदा ठीक हो तो आप नूर हसन साहब वसीले का इनकार पहले दिखाओ, तब तो तुमने कहा ना कि भाई आ गए हैं एक नहीं मैंने सुनिए अरे मेरे भाई मैं अरे सुनो तो यार, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से ठीक है अपने जिस उम्मती की मदद करना चाहें कर सकते हैं या नहीं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं।
بالکل کر سکتے ہیں. اچھا, مثال کے طور پر آپ کسی مسئلے میں پریشان تو پھر یہ شرک کیسے ہوا؟ بس مجھے اتنا ثابت کر دیجیے, شرک کیسے ہوا؟ کہتے ہیں حضور کو اختیار ہے, حضور کو اختیار ہے, جہاں چاہیں جب چاہیں جا سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں. اگر آپ پریشان ہیں, اگر یہاں جیسا کہ آپ پریشان ہیں, خیر وہ بھی سب میں ثابت کروں گا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب سے کہ تم کچھ بھی نہیں ثابت کر سکتے, تم جاہل مطلق ہو. ایک ہی وقت میں کئی شہروں میں جو ہے جمعہ پڑھایا ہے. بہرحال وہ بات کی بات ہے, ابھی میں بعد میں بتاؤں گا. حضور بھی ایک ہی وقت میں 10 جگہ. مگر مجھے دیکھیے جناب حضرات, یہ ہمارے ہی ٹاپک پہ آ گئے ہیں, ہمارے ہی موقف پہ آ گئے ہیں. انہوں نے یہاں قبول کر لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے مولانا صاحب, اللہ کی عطا سے انبیاء اکرام اولیاء اکرام جو ہے اللہ کے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں. یہی ہے نا تمہارا عقیدہ؟ کیا اللہ رب العزت کی عطا سے انبیاء اکرام اولیاء اکرام اللہ کے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ روحانی کر سکتے ہیں نا, بالکل روحانی. ماشاء اللہ. تو اب جو آپ نے ہمارے اوپر شرک کا الزام لگایا تھا, اس سے ذرا توبہ کرو. ہمارے اوپر جو ابھی شرک کا الزام لگایا تھا کہ یہ شرک ہے, اور یہ ذاتی نہیں ہوتا بلکہ عطائی ہوتا ہے, اللہ کی عطا سے ہوتا ہے, یہ شرک ہے. تو ابھی جو آپ نے ہمارے اوپر شرک کا الزام لگایا, اس سے توبہ کیجیے. تمہارے اوپر شرک کا الزام نہیں, شرک کی آپ ابھی قبول کر رہے ہیں کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے مدد کر سکتے ہیں. اب اس جو آپ نے ہمارے اوپر الزام لگایا نا, اس الزام سے توبہ کیجیے. تم جو ہے نا قبر میں جا کر کے وسیلہ نہیں مانگتے ہو. مولانا صاحب ٹک کے بات کیجیے, یہ ادھر ادھر مت بھاگیے, جو بات چل رہی ہے اسی پہ بات کیجیے. وہی تو کہہ رہا ہوں نور حسن, کہہ رہا ہوں کہ تم جو ہے وسیلہ تو نہیں نہ مانگتے ہو. تم تو جا کر کے ڈائریکٹ کہتے ہو قبر میں جا کر کے کہ مجھے بیٹا دے دو, مجھے جو ہے رزق دے دو, جو ہے مجھے فلاں چیز کر دو. یہ تو قبر والے کو تم بااختیار سمجھ رہے ہو, تو ڈائریکٹ مانگ رہے ہو. تم اگر جا کر وہاں قبر پہ یہ کہو کہ اے اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے, تیرا پاک بندہ ہے, اس کے وسیلے میں تو مجھے فلاں چیز عطا کر دے, تو یہ تو اہل سنت کا طریقہ ہے. یہ بدعتیوں مشرکوں کا طریقہ کہاں ہے؟ تمہارا طریقہ تو یہ کہ تم قبر میں جاتے ہو اور جا کر کہتے ہو کہ اس کو تو اختیاری ہے, جہاں چاہے جا سکتا ہے, جو چاہے کر سکتا ہے, حالانکہ وہ خود بھی نہیں کر سکتا قبر کے اندر. اس کے وسیلے سے تم اللہ سے مانگ سکتے ہو, اللہ کر سکتا ہے. جس سے کہ اللہ نے فرمایا تھا حضرت جبریل کے بارے میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہم ایدم بروح القدس. تو روح القدس کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی. اور تم جو خود ڈائریکٹ حضرت جبریل یا قبر والے سے مدد مانگتے ہو. دیکھ رہے ہیں حضرات ان کا چاروں طرف کو بھاگنا. تجھے سب دیکھ رہے ہیں کہ تو جاہل مطلق ہے, تو نے اہل سنت کی کتاب. چلیے میں جاہل مطلق ہی صحیح ہوں. آپ نے ہمارے اوپر ابھی یہ تیسرا الزام لگا دیا. 2 الزام پہلے آپ لگا چکے ہیں, تیسرا الزام یہ لگایا. اب یہ جو تیسرا الزام آپ نے لگایا ہے ہمارے اوپر کہ تم لوگ وسیلہ نہیں مانتے, تم ڈائریکٹ مانتے ہو. تو بتائیے ہمارے کس عالم نے کہا ہے کہ ہمارے کہا ہے کہ مزار پہ ڈائریکٹ جاؤ, ڈائریکٹ ان سے دعا مانگو. چلیے فتویٰ دکھائیے, کسی عالم کی تقریر دکھائیے. اچھا تو تم ڈائریکٹ مانگنے کا قائل نہیں ہو؟ ہم اللہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. ارے وسیلے سے تو کون نہیں کرتا, وسیلہ تو اہل سنت نہیں. تو آپ نے جو ہمارے اوپر یہ تیسرا الزام لگایا, اس تیسرے الزام سے بھی توبہ کیجیے, یا پھر ہمارے کسی عالم کا قول فعل فتویٰ دکھائیے. اتنا بڑا جاہل ہو تم اپنی کتابوں سے. جاہل تو آپ ہو نا, میرے اوپر طرح طرح کے الزام لگا رہے ہو, ہمارے جماعت پہ طرح طرح کے الزام لگا رہے ہو. دیکھ رہے ہیں حضرات, انہوں نے ابھی کہا تھا کہ سب جو ہے وہ اللہ کی عطا سے ہی ہوتا ہے, اور اسی لیے تم مشرک ہو کہ اللہ کے عطا سے جو ہے تم انبیاء اکرام اولیاء اکرام سے مدد طلب کرنے کے قائل ہو. یہی تمہارا شرک ہے. اور اب اسی شرک کو یہ مولانا صاحب قبول کر رہے ہیں کہ ایسے شرک نہیں ہے. اب یہ اس شرک کو جو ہے خود قبول کر بیٹھے ہیں, تو یہ مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے جناب حضرات, فیصلہ آپ کر رہے ہیں. بہت بڑا تیر مار لیے تم. بالکل بالکل بالکل. دیکھیے ایسا ہے مفتی صاحب, مولانا غالب صاحب کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ دیکھیے حافظ غالب صاحب, آپ حافظ ہیں؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ تم حافظ ہیں, طالب علم غالب صاحب. یا رسول اللہ المدد کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ تو یا رسول اللہ المدد کہنا یہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ ہے. یہ وسیلہ ہے کیا؟ مجھے بتائیے یہ کیا ہے آپ کا الزام کیا ہے؟ آپ ہمارے اوپر فتویٰ رکھیے. تم نے کہا نا کہ ہم جو ہے ڈائریکٹ نہیں مانگتے ہیں, ڈائریکٹ تم نبی اور اولیاء سے نہیں مانگتے ہو, وسیلہ کو تم خالی قائل ہو. تو تم نے تو یہ بالکل اپنے عقائد اور بالکل اللہ کی عطا سے ہی وہ ہماری مدد کرتے ہیں. تو یہ اللہ نے ان کو, اللہ نے ان کو یہ شان و شوقت عطا فرمائی ہے, یہ تصرف عطا فرمایا ہے, یہ قدرت عطا فرمائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں وسیلے میں اور ڈائریکٹ میں بھی فرق نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے, وسیلے کا مطلب یہ ہے نور صاحب. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارے, ایک منٹ, جو رسول پاک کو یاد نہ کرے, ایک منٹ, جو رسول پاک کو یاد نہ کرے, کیا اس کی مدد کر سکتے ہیں حضور؟ پریشانی میں ہے تب بھی
अरे मेरे भाई आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बंदा नहीं पुकार रहा है मगर परेशानी में है, परेशानी में मुब्तला है, हुजूर उसकी मदद करेंगे या नहीं? कहाँ परेशानी में है? कहीं भी परेशानी में है, किसी भी परेशानी में है, ठीक है, किसी परेशानी में मुब्तला हो गया, ठीक है, और उसने पहली बात तो ये नूर हसन सुनिए भाईजान, पहले मेरी बात को सुनिए। नूर हसन से बात करने के लिए बड़े जिगरे की जरूरत है, बड़े बड़े मुफ्ती यहाँ के धूल चाटते हैं। जी हाँ, यकीनन थानवी जी भी अगर उठ के आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो इसी तरह जो है चारों तरफ को घूमेंगे जैसे आप घूम रहे हैं। क्योंकि आपको उर्दू इबारत भी पढ़नी नहीं आती ना। चलिए मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं एक बहुत कम इल्म इंसान हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से इसी तरह धूल चाटते हैं जिस तरह आप जो है चारों तरफ को घूम रहे हैं। अभी मेरे ऊपर आपने इल्जाम लगाया, सुनिए हजरत सुनिए, आपने मेरे ऊपर अभी शिर्क का इल्जाम लगाया, हमारे जमात के ऊपर शिर्क का इल्जाम लगाया। अब उसी शिर्क को आप खुद कबूल कर बैठे। आपका धर्म है कि चूचू का मुरब्बा है? तुम्हें जो है ना वही तो कह रहा हूँ, तुम पहले अकाबिर आपका धर्म है कि चूचू का मुरब्बा है? तुम अकाबिर अहले सुन्नत की किताबें पढ़ो। अरे भाई यार तुम अहले सुन्नत हो ही नहीं, हाँ तुम अहले बिदत हो, समझे भाई, तुम अहले बिदत हो। कॉल कट करके भाग गया। देखे आप हजरात, ऐसा ही होते हैं वहाबी देवबंदी, जो बात जब फंसती है तो कॉल कट करके भाग जाता है। अब आप ही हजरात फैसला कीजिए क्या सही है और क्या गलत है। शुक्रिया।